تو بہت سارے وہ جہیز کے لالچی جو اولاد کو اس لیے بڑا کرتے ہیں کہ سودا کریں گے ان کا امیر گھرانوں کی بچیوں کے ساتھ، لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں ایک ہیرے کی رنگ کے بدلے میں موبائل، ایک گھڑی اور ایک گاڑی کے بدلے میں بہت غیرت کا سودا کیا جاتا ہے۔ ہمارا لڑکا ہے جو کیٹڈ ہے، یہ چیزیں آپ کو دینی پڑے گی، دوسروں کے لیے پالا تھا تو نے، دوسروں کے لیے پیدا کیا تھا تو نے، بیچنے کے لیے پیدا کیا تھا تو نے، لڑکی والوں کے لیے پیدا کیا تھا تو نے۔ اسلام تو ایسا ذہن نہیں دیتا۔ معذرت چاہوں گا، میں نے شروع میں ہی کہا میں کڑوی گولی دیتا ہوں، میں میٹھی گولی دے کر سلاؤں گا نہیں، میرا کام ہے جگانا، اور میں کوشش کروں گا جب تک نہیں جاگ جاتے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نکاح کے موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج پھر ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ چاہے قوم پسند کرے یا نہ کرے، مریض ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو جو ہے آپ یہ دوا مت دو اور یہ دو، بلکہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو مرض ہے اس کے مطابق دوا کا انتخاب کرے، تعین کرے، اور ضرورت پڑنے پر کبھی کبھی جو ہے نا ڈاکٹرز جسم کے کسی ایک حصے میں اگر بیماری ہے یا زخم ہے یا ناسور ہے تو پورے جسم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کبھی کبھی اس حصے کو کاٹنا بھی پڑتا ہے تاکہ باقی کا جو جسم ہے وہ صحیح رہ جائے، سلامت رہ جائے۔ اس لیے علماء کا کام بھی ایک ڈاکٹر اور طبیب ہی کی طرح ہے۔ میٹھی گولیاں کھلا کر ہم آپ کو سلانا نہیں چاہتے، کڑوی گولیاں کھلا کر جو ہے وہ جگانا چاہتے ہیں۔ نیند کی گولی کھلانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قوم جاگے، بیدار ہو، دیکھے، سمجھے، سوچے اور پھر اس پر عمل کرے۔ اس لیے کہ نکاح ایک سنت تھی اور بہت آسان نکاح کو بنایا گیا، نکاح آسان کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن افسوس کہ فی زمانہ نکاح کو انتہائی کٹھن اور مشکل ترین بنا دیا گیا، اور ایسا محسوس ہونے لگا ہے، ایسے لگنے لگا ہے کہ اب یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات بھی نہیں، یعنی ہر انسان کے لیے اپنے بچوں کا نکاح کرنا آسان نہیں رہا۔ نکاح انسانی فطرت کے ضروری تقاضوں کو پورا کرنے کا ایک جائز اور بہتر طریقہ ہے۔ اور یہ بات بھی جو ہے اپنی جگہ درست ہے کہ جب بنی آدم کو یا بندے کو جائز طریقے سے اپنی بنیادی ضرورت پوری نہ ہوتی ہوئی محسوس ہو، تب پھر وہ ناجائز طریقے سے بھی اپنی بنیادی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اب کسی کو حلال رزق اگر میسر نہ آئے آسانی کے ساتھ تو وہ اپنی غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، شکم کو سیر کرنے کے لیے پھر ناجائز اور حرام طریقے سے بھی غذا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نکاح بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت، انسانی فطرت کے ضروری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نکاح انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور یہ جائز طریقہ بلکہ احسن طریقہ ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، رسولان کرام کی سنت۔ آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی امت کو النکاح من سنتی کہہ کر، لیکن جس طریقے سے نکاح کو کٹھن اور مشکل بنا دیا گیا ہے اور عمریں ہو جانے کے باوجود بچوں اور بچیوں کے نکاح نہیں کیے جاتے، ہمارے بھارت میں جو ایک، اور بھارت کے علاوہ بھی دنیا میں جو ایک ذہن دیا جا رہا ہے، بالغ ہونے کی عمر جو ڈیسائیڈ کی ہے گورنمنٹ نے، ہاں لڑکے کی 22 سال اور لڑکی کی 18 سال، اور 18 سے بڑھا کر اب اس کو بھی 20 کر دیا گیا ہے۔
ہے نا. تو اب چونکہ ہم بھارت میں رہتے ہیں، یہاں کے قانون پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اب اس سوچ کا اور اس قانون کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس سوچ اور قانون کا اثر جو ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ناجائز ریلیشن شپ بن رہے ہیں. نکاح کو یا شادی بیاہ کو یورپ کی طرح اب بھارت میں بھی یا ایشیا میں بھی غیر ضروری سمجھا جانے لگا ہے. اپنی پسند کے پارٹنر چن کر لوگ جو ہے شادی سے پہلے ہی ساتھ میں رہنے لگ جاتے ہیں. بڑی سٹیوں میں یہ کلچر جو ہے وہ رواج پا رہا ہے. پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، کالجز میں رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ سب جو ہے دقیانوسی چیزیں ہیں، بیکار کی چیزیں ہیں، پرانی ہو گئی، چھوڑو یہ سب. اب ہم جو ہے سمجھدار ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اب ہمیں اپنے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. ایک لائف پارٹنر چن لیا لڑکی نے بھی اور لڑکے نے بھی، اور بغیر پریوار کی رضامندی کے، بغیر معاشرے کی، سماج کی رضامندی کے اب وہ ایک ساتھ میں رہنے لگتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جسم کے 36 ٹکڑے ہوتے ہیں اور الگ الگ جگہ پر ان کو پھینک دیا جاتا ہے. ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہوں گے، ویڈیوز وغیرہ یا نیوز سنتے ہوں گے، پیپر پڑھتے ہوں گے تو آپ کو خبر ہوگی. نئی خبر ہے اگر تو پھر بے خبری بھی اپنے آپ میں موت ہے. ناجائز ریلیشن شپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر پتہ ہے نا آپ کو. پھر جسم کے کئی ٹکڑے کر کے ان کو فریج میں اسٹور کیا جاتا ہے کئی دنوں تک، اور پھر ایک ایک ٹکڑا لے جا کر جنگل میں پھینکا جاتا ہے نشان مٹانے کے لیے. اس طریقے سے ایک زندگی دردناک طریقے سے ختم کر دی جاتی ہے. اور پھر صرف ایک زندگی نہیں بلکہ کئی زندگیاں داؤں پر لگتی ہے. پھر دو گھرانے جو ہے پستے ہیں. تو جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ انتہائی دردناک ہوتے ہیں. لہذا وہ جو شارٹ کٹ جو لوگ آج کل اختیار کرنے لگے ہیں، اس میں ہمارا مسلم معاشرہ بھی پیچھے نہیں ہے، ہماری مسلم لڑکیاں یا لڑکے بھی پیچھے نہیں ہے. ماں باپ سمجھتے ہیں ابھی بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی بچے ہیں. لڑکی ماں بن گئی پھر بھی باپ کہہ رہا ہے ابھی بچی ہے. لڑکا باپ بن سکتا ہے 14 سال کی عمر میں، پھر بھی باپ کہتا ہے ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو کیا سمجھ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اکثر اور سنتے ہیں. اسی لیے ایک صالح نسل دنیا میں آئے اور معاشرہ جو ہے اس طرح کی گندگی سے اور نجاست و آلودگی سے پاک و صاف رہے. اسی لیے کہا گیا کہ نکاح کو آسان کرو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا حضرات؟ شادی بیاہ میں جن جاہلانہ رسموں اور رواج کا بالخصوص ہمارے یہاں رواج پروان چڑھ چکا ہے، انہی رسموں اور رواجوں میں سے ایک رسم اور بھی ہے، اور وہ ہے جہیز. جو مہر کی ضد کے خلاف، مہر کی ضد میں، مہر کے اپوزٹ یا مہر کے خلاف جو ہے وہ شریعت کی پاسداری نہ کرتے ہوئے، شریعت کا خیال نہ کرتے ہوئے یہ جہیز جو ہے وہ جہیز کی رسم پروان چڑھ رہی ہے. آئیے جانتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے جہیز کی کیا حیثیت ہے. عام طور سے والدین اپنی بچی کو نکاح کے موقع پر جو تحفے تحائف وغیرہ دیتے ہیں اسے جہیز کہا جاتا ہے. یہ عربی لفظ نہیں ہے، عربی سے بگڑ کر جو ہے اس کی اردو شکل بنی ہے. عربی میں جہاز تھا، اس کو جہیز کیا گیا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ سورہ یوسف میں تذکرہ اس کا. تو والدین اپنی بچی کے نکاح کے موقع پر جو تحفے اور تحائف دیتے ہیں اس کو جہیز کہا جاتا ہے. یہی ہے نا؟ غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ہاں. یہاں اگر اپنی خوشی سے والدین دے رہے ہیں تو کوئی اس میں قباحت اور برائی نہیں ہے کہ اپنی بچی ہے اس کو تحفے میں یا زندگی گزارنے کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کو دے رہے ہیں. لیکن یہاں بھی ہم سے جو ہے غلطی ہو رہی ہے مسلم معاشرے سے. کافروں کے یہاں رواج یہ ہے جہیز کا، ان کے یہاں یہ تصور ہے. ٹھنڈے دماغ سے سنتے جائیں ایک ایک بات کو. کافروں کے یہاں جہیز کا تصور کیا ہے؟
کہ وہاں بچیوں کو یا لڑکیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. آج کل دیا جاتا ہو تو وہ نہیں مجھ کو پتا، یا کتنے خاندانوں میں دیا جاتا ہے اس کی بھی جو ہے وہ صحیح ڈیٹیل سے نہیں پتا ہے، لیکن نہیں دیا جاتا عام طور پر. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ جب بچی کی عمر ہو جاتی، شادی کا موقع آتا، تو پھر بہت سارا سامان جو ہے اس کو دیا جاتا، یہ تصور کر کے کہ اب یہی اس کی وراثت ہے، یہی جو ہے وراثت سے اس کا حصہ ہے. یعنی باپ کے مال میں سے جو حصہ لڑکی کا بنتا ہے وہی یہ حصہ ہے. یہ کافروں کے یہاں تصور پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. کچھ گھرانوں میں اگر حصہ دیا جاتا ہو تو وہ ایک الگ سی بات ہے. وہیں سے یہ چیز ہمارے اندر بھی آئی، مسلمانوں میں بھی، کافروں کے یہاں سے، کہ چلو لے دے کر چھٹی کرو، تھوڑا بہت فریج، کولر وغیرہ، واشنگ مشین وغیرہ، سونے وغیرہ کے زیورات، چاندی کے زیورات، پلنگ گدے برتن وغیرہ دے دیے، چھٹی اس کی، اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں رہا. یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اتیاچار ہے، آتنکواد اور دہشت گردی ہے بچی کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جہیز میں آپ نے جو تحفے تحائف دیے وہ آپ کی محبت تھی، لیکن وہاں بھی لڑکے کو بھی دینا پڑے گا آپ کو. لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے. ایک باپ کا کام یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں جو ہے بھید بھاؤ نہ کرے، بچوں کی تربیت میں بھید بھاؤ نہ کرے. آپ ایک کو تحفے دے رہے ہیں، حکم یہ ہے کہ دوسرے کو بھی دو. ایک پر خرچ کر رہے ہیں، حکم یہ ہے دوسرے پر بھی کرو. تو ایک تحفے تحائف ہے، وراثت میں سے حصہ نہیں ہے، جائیداد میں سے حصہ نہیں ہے. اور اسلام نے جہاں لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے باپ کی ملکیت میں حصہ رکھا ہے، اب وہ حصہ کتنا بنتا ہے وہ ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. یہاں پر وہ اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، اتنا موقع بھی نہیں ہے اور اتنا وقت بھی نہیں. خاندان میں ٹوٹل کتنے افراد ہیں، کتنے بچے ہیں، اب کس کا کیا حق اور کس کا کیا حصہ بنتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. اس کے لیے مفتیان کرام، علماء کرام سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. لیکن کل ملا کر بات یہ ہے کہ بچوں کو جہاں اسلام نے حصہ دیا، باپ کی پراپرٹی میں سے، جاگیر میں سے، کھیت میں سے، مکان میں سے، دکان میں سے، کاروبار میں سے، بزنس میں سے، بیلنس میں سے، انہی میں سے حصہ جو ہے بچیوں کے لیے بھی رکھا ہے، لڑکیوں کے لیے بھی رکھا ہے. اور افسوس کے کافروں کے طرح ہمارے یہاں بھی، یعنی مسلمانوں میں بھی، اور میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں بھی عام طور پر لڑکیوں کو ان کا جو جائز حصہ بنتا ہے باپ کی ملکیت اور پراپرٹی میں سے وہ نہیں دیا جاتا. غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ اللہ ماشاء اللہ، میں ٹوٹل 100% ایسا ہی ہو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام طور سے نہیں دیا جاتا. کچھ گھرانوں میں دیا جاتا ہو یا کچھ لوگ دیتے ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اور جو وراثت میں اس کا حصہ بنتا وہ نہیں دیا جاتا، بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے، بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں منگنی کی جا رہی، بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں ہلدی کی جا رہی، بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ 1 لاکھ روپے کے شادی ہال جو ہے وہ بک کیے جا رہے ہیں. بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں وہ دلہن کی انٹری کا انتظام کیا جاتا ہے، دلہن کی انٹری کیسے ہوگی. بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں وہ مووی بنانے والے وہاں پر رکھے جاتے ہیں. ایک ایک سین جو ہے ہر زاویے سے قید ہونا چاہیے، ایک ایک پکچر جو ہے وہ صحیح طریقے سے آنی چاہیے، جبکہ حرام ہے. اور اس کو اچھے لوگ بھی برا نہیں سمجھتے، جبکہ حرام ہے کہ ایک نامحرم شخص، عام طور سے کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت کم لوگ، وہ جو ہے آپ کے گھر کے اندر گھس کر وہ دلہن کے پاس جا کر وہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کیمرے میں قید کر رہا ہے. سچائی بیان کر رہا ہوں. تو بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں جو ہے وہ ودائی وغیرہ کی جاتی ہے، اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو کچھ ہے یہ لڑکی پر ابھی خرچ کر دو، بعد میں کیا پتہ بیچاری کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، آنے والی لائف اس کی کیسی رہتی ہے، یا ابھی سب کچھ کر دو. غلط کر رہے ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں آپ. وہ جو 1 لاکھ روپے آپ شادی ہال کے نام پر برباد کر رہے ہیں، وہ 1 لاکھ اس میں سے اس کو حصہ دو، اس کا حق دو اسے. آپ کی پراپرٹی میں سے جو حصہ بنتا ہے فتویٰ لو علماء کرام سے، دو اس کو. اگر ہم نے شریعت پر عمل کیا ہوتا تو بیٹیاں زندہ نہ جلائی جاتی. جہیز کے نام پر
شادی کی مہندی ابھی اتری نہیں بچی کے ہاتھ سے بھگا دیا جاتا ہے، جا اپنے باپ کے گھر اور جہیز لے کر آ۔ گاڑیوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے 2 ویلر سے لے کر 4 ویلر تک، اور گولڈ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، بچیوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، یا اس قدر انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ گجرات کے احمد آباد کی ایک بیٹی کی طرح سابرمتی ندی میں جا کر اسے اپنی جان سے، جہیز کے بدلے میں جان سے اسے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آپ اسے جو پیسہ برباد کر رہے ہو نا، وہ پیسہ برباد مت کرو، اس کا حق دو اسے۔ اس کا حق جب اس کے پاس رہے گا، بیلنس رہے گا، تو بہت سارے وہ جہیز کے لالچی جو اولاد کو اس لیے بڑا کرتے ہیں کہ سودا کریں گے ان کا، امیر گھرانوں کی بچیوں کے ساتھ لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں ایک ہیرے کی رنگ کے بدلے میں موبائل، ایک گھڑی اور ایک گاڑی کے بدلے میں بہت غیرت کا سودا کیا جاتا ہے۔ ہمارا لڑکا ہے جو کیٹڈ ہے، یہ چیزیں آپ کو دینی پڑے گی۔ دوسروں کے لیے پالا تھا تو نے، دوسروں کے لیے پیدا کیا تھا تو نے، بیچنے کے لیے پیدا کیا تھا تو نے، لڑکی والوں کے لیے پیدا کیا تھا تو نے۔ اسلام تو ایسا ذہن نہیں دیتا۔ معذرت چاہوں گا، میں نے شروع میں ہی کہا میں کڑوی گولی دیتا ہوں، میں میٹھی گولی دے کر سلاؤں گا نہیں، میرا کام ہے جگانا، اور میں کوشش کروں گا جب تک نہیں جاگ جاتے۔ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کئی مرتبہ جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا پہلے ہی، اب جو ہے گھر میں اگر کوئی بڑا بھائی ہے اس پر ذمہ داری آ جاتی ہے چھوٹے بھائی بہنوں کی شادی کرنا۔ تو کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ بڑے بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیری شادی کی، تجھ کو جہیز دیا، دھوم دھام کے ساتھ میں جو ہے تجھے ودائی دی، یہ سامان دیا، لہذا وہ تیرا حصہ ہو گیا، وہ حصہ نہیں ہے اس کا، وہ حصہ نہیں ہے اس کا۔ یا تو پہلے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو گنت لگاؤ، کیلکولیٹ کرو ٹوٹل پراپرٹی باپ کی، اور پہلے ہی حصہ دے دو اور کہہ دو اسے کہ یہ تیرا حصہ بنتا ہے، اس میں سے ہم تیرا نکاح کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں طریقہ؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر بچیوں کو ان کا حصہ دیا جاتا تو آج جو ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں، کئی بچیاں جو ہے وہ پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتی ہیں، وہ اپنے والدین کے گھر تک نہیں آتی کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گی اپنے باپ کے پاس۔ کتنی دھوم دھام سے میرے ارمانوں کی ڈولی سجائی گئی تھی، پھر کیسے انہیں تکلیف دینے کے لیے جاؤ؟ تو وہ گھر جانے کے بجائے کسی ریلوے اسٹیشن پر جا کر چلتی ٹرین کے آگے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے۔ کئی مرتبہ سسرال کے لوگ جو ہے وہ کیروسین ڈال کر آگ لگا دیتے ہیں، اور اسے حادثے کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اس لیے جو ہے اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے۔ ظالموں، جو بیج تم بو رہے ہو، پھل کاٹنے کے لیے تیار رہو، بیٹی تمہارے یہاں بھی آئے گی، بیٹی تمہارے یہاں بھی آئے گی، بیٹیاں تمہارے یہاں بھی آئے گی۔ آج کسی کی بیٹی کو جہیز کے عوض میں جلا کر مارنے کی پرانی کرنے والوں، کل تمہارے یہاں بھی بیٹی آئے گی، اور جب اس پر ظلم ہوگا سسرال میں، جب بچانا کے بیٹیوں کے ساتھ انیائے اور اتیاچار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جہیز تو اسلام اجازت دیتا، حضور نے دیا تھا جہیز اپنی بیٹی کو، کہاں سے پڑھ لیا آپ نے؟ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں، کسی کو نہیں دیا۔ سب سے چھوٹی شہزادی، عبادت جس پر ناز کرے، ایسی عابدہ کے عبادت جس پہ ناز کرے، ایسی زاہدہ کے زہد جس پر ناز کرے، ایسی ساجدہ کے سجدے جس پر ناز کرے، ایسی راکعہ کے رکوع جس پر ناز کرے، ایسی قاریہ کے قرآن جس پر ناز کرے، جس کی نسل نے امت پر بڑا احسان کیا ہے، اور وہ احسان باقی رہے گا قیامت تک۔ جو وفادار ہوں گے وہ مانیں گے، جو غدار ہوں گے
सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाहि अलैहा निकाह की बात आई, मौला अली की परवरिश हुजूर ने फरमाई थी। पूछा कुछ है तुम्हारे पास, निकाह करना चाहते हो ना, कुछ है? कहने लगे या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है मेरे पास। कहा कुछ तो होगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास एक घोड़ा है और एक ज़िरा। ज़िरा फौजियों को पहनने के लिए वो जो ऊपर से जॉकेट वगैरह होता है ना, उसी को ज़िरा कहते हैं। गोलियां ना लगे, तीरों तलवार का जख्म जो है वो जिस्म को ना लगे, ज़िरा है। तब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घोड़ा तो रहने दो, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जिहाद में जाने की सवारी है, ज़िरा को फरोख्त कर दो। अब हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहहुल करीम पहुंचे अपने यार हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। 80 दिरहम में वो ज़िरा फरोख्त की। कितने में? 80 दिरहम में वो ज़िरा फरोख्त की। और हज़रत उस्मान गनी की मोहब्बत देखो कि वो 80 दिरहम भी अता करते हैं, बदले में वो ज़िरा भी जो है वापस लौटा देते हैं। कहा वो ज़िरा जो तुमने मुझे बेची थी 80 दिरहम में, वो 80 दिरहम मैंने तुम्हें दे दिए, अब ये ज़िरा मेरी तरफ से कबूल करो। कहा एक सिपाही के लिए, एक मुजाहिद के लिए ज़रूरी है, मेरी तरफ से इसे कबूल करो। रिवायतों में है, पढ़ें आप शेर की किताबें, उसी 80 दिरहम में से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी छोटी शहजादी सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के लिए कुछ चीज़ों का इंतजाम फरमाया। एक तकिया, एक चादर और एक गद्दे का जिक्र मिलता है जिसमें रुई नहीं भरी हुई थी, घास भरी हुई थी। अज़खर घास जो मदीने में पाई जाती वो भरी हुई थी उसके अंदर। वो ज़ाते गिरामी बाबरकत जिनके घर की चक्की चलाने के लिए खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं, उनके जहेज की ये टोटल चीजें थी। तो यहां एक तसव्वुर उलमा और मुकर्रिरीन की तरफ से दिया जाता है कि देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने माल में से नहीं दिया था, नहीं, बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल में से उनके घर के लिए जो लगने वाली चीजें थी, जरूरी चीजें थी, वो अता फरमाई थी। उठाकर देखें आप, अपनी 4 शहजादियों में से हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज के नाम पर, तोहफा एक अलग चीज होती है, जहेज के नाम पर कुछ दिया हो, सहाबा ने दिया हो, ताबईन ने दिया हो, तबे ताबईन ने दिया हो, बल्कि इस्लाम ने तो औरत पर कोई बोझ डाला ही नहीं है। इस्लाम ने औरत पर कोई बोझ डाला ही नहीं, लड़की पर कोई बोझ डाला ही नहीं। उठाओ कुरान, कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर, इसलिए कि वो अपना माल उन पर खर्च करते हैं महर के बदले में, नाम नफका के बदले में। ये कुरान कह रहा है कि मर्द की जिम्मेदारी बनती है कि वो कमाकर वो खुद भी खाए, अपनी बीवी को भी खिलाए, अपने बच्चों को भी खिलाए, अपने वालिदैन को भी खिलाए, और उस पर भी अल्लाह ने सवाब रखा है। मौजू तो नहीं है, बात आ गई है तो सुन लो। उसमें भी हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई शख्स एक लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डालता है, हलाल कमाई से एक लुकमा डालता है, अल्लाह तुम्हें उस पर भी अजर सवाब अता फरमाता है। जो तुम अपनी औलाद के लिए कमाई करते हो, मेहनत करते हो, हलाल रिस्क का इंतजाम करते हो और उनका पेट भरते हो, उनके शिकम का इंतजाम करते हो, अल्लाह तुम्हें उस पर भी अजर सवाब अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर भी तुम्हारे लिए अजर सवाब रखा है। औरत पर बोझ नहीं डाला इस्लाम ने, वो सरफ है, नाजुक है। औरत पर जिम्मेदारी नहीं डाली इस्लाम ने, उस पर अलग जिम्मेदारियां हैं। मर्द की जिम्मेदारियां मुआशी, बाहर की जिम्मेदारियां, औरत की जिम्मेदारियां वो घरेलू जिम्मेदारी होती है, एक अलग जिम्मेदारी उसकी। हाँ, अपने घर की देखभाल करना, शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत का ख्याल रखना, शौहर के माल को नाजायज तरीके से गलत चीजों पर गलत उससे फरमाइश ना करना, यह औरत की जिम्मेदारी बनती है। हुजूर ने फरमाया 3 बातें इंसान की खुशनसीबी से है, 3 चीजें इंसान की खुशनसीबी का पता देती है। वो 3 चीजें हैं, नेक बीवी, अच्छे पड़ोसी और अच्छी सवारी। नेक बीवी इंसान की खुशनसीबी से है, नेक बीवी इंसान की खुशनसीबी से है। ये तुम्हारे पैगंबर फरमा रहे हैं कि नेक बीवी मिल जाना ही खुशनसीबी है।
तुम फिर किस बात की उससे डिमांड करते हो? जा अपने बाप के घर से जहेज लेकर आ। तुम्हारी मर्दानगी को क्या हुआ है? तुम्हारे हाथों पैरों में कमाई करने की ताकत नहीं बची। कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दयूस है वो शख्स जो औरत को सरे बाजार जो है भीख मांगने के लिए भेजे और खुद घर बैठकर खाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? दरूद पाक पढ़े। मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। किसी बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया है। नौजवानों जिनकी शादियां बाकी है, कहो अपने माँ बाप से और कहो अपने होने वाले ससुर से, आपने अपनी बच्ची हमें दे दी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपने अपनी बच्ची हमें दी है। लेकिन अफसोस, हाय रे, जालिमाना रस्म में कई जिंदगियां तबाह हो गई, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। या तो बच्ची के पैदा होते ही माँ बाप को फिक्र लग जाती है उसकी पैदाइश के साथ ही कि अब पहले ही दिन से जो है उसके लिए बैंक में पूंजी जमा की जाने लगती है कि अब शादी की उम्र होने तक जो है इसके लिए एक जरूरी जो रकम है वो तैयार हो जाएगी। यहीं से उसे फिक्र लग जाती है। रातों की नींदें कई वालिदैन की उड़ जाती है। इस्लाम ने तो आपको ऐसा नहीं कहा। हाँ, इस्लाम ने तो ये बोझ आप पर नहीं डाला। इस्लाम ने तो आपके पैरों में इस तरह की रिवाजों की जंजीरें नहीं डाली। इस्लाम ने ये बोझ आपको नहीं दिया। इस्लाम तो कहता है कि आप निकाह करके आए और ताकत है तो फिर वलीमा करें। हाँ, ये क्या बात हुई कि लड़की वालों से डिमांड? अच्छा हाल होना, बड़ा हाल होना, हमारी गाड़ियां ज्यादा रहेगी, अच्छे खाने का इंतजाम होना, बफर सिस्टम होना, खाने की कई किस्में होनी चाहिए, सारे इंतजाम जो है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। और बाद में सारी डिमांड पूरी करवा रहे हो लड़की वालों से और बाद में दिखावे के लिए वो सड़ी हुई खजूर लेकर आते हैं 100 रुपये की। ये हमारी तरफ से है, ये दूल्हे वाले की जिम्मेदारी बनती है खजूरें लेकर आना। बड़ा एहसान कर दिया तूने बेटी वाले पर, 100 रुपये की सड़ी हुई खजूर लाकर, जिसे लोग खाना पसंद नहीं करते। काली खजूरें लाते हैं, जंग लगी हुई, फफूंद लगी हुई, मट्टी लगी हुई। बड़ा एहसान किया तूने, 100 रुपये की खजूर लाकर क्यों लाया? वो भी कह देता लड़की के बाप से कि खजूरें भी मंगवा लेना। सारी डिमांड पूरी करवा रहे हो लड़की वाले से और 100 रुपये की खजूर उठा लाते। ये हमारी तरफ से है खजूर, क्यों लाया? हाँ, निकाह के बाद में आपको अल्लाह ने अता फरमाया है तो वलीमा करो। और वलीमा भी हुजूर ने फरमाया सबसे बुरा खाना वलीमे का खाना, जिसमें अमीरों को बुलाया जाता, गरीबों को भगा दिया जाता, छोड़ दिया जाता। जिसके पेट भरे हुए हैं उन्हें जबरदस्ती आओ 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 सेठ जी, अमीरों को बुलाया जाता, गरीबों को छोड़ दिया जाता। हुजूर ने फरमाया सबसे बुरा खाना है वो, जहां मालदारी को अहमियत दी जाती है, गुर्बत को धुतकारा जाता है। जिन लोगों को जरूरत ही नहीं है, अच्छी गिज़ाएं रोज खाते हैं, उन्हें मदऊ किया जाता है, गरीबों को छोड़ दिया जाता है। सबसे बुरा खाना है वो। जब वलीमा रखे तो अमीरों को भी बुलाए और गरीबों को भी बुलाए, है ना। दुआ देगा ना तो किस्मत संवर जाएगी। हाँ, जिसको जरूरत है उसको खिलाओ, तब जो है वो दिल से दुआ निकलेगी, है ना। तो आपका भी मुकद्दर संवरेगा, आपकी नस्लों का भी मुकद्दर बनेगा। क्या कहें और क्या छोड़ें। मेरे आका अलैहिस्सलाम की उस हदीस को पूरा कर देता हूं। हुजूर ने फरमाया नेक बीवी मिल जाना ये इंसान की खुशनसीबी से है। अच्छे पड़ोसी मिल जाना इंसान की खुशनसीबी से। कई लोगों की जिंदगी पड़ोसियों से लड़ने में गुजर जाती है और पड़ोसी नहीं लड़ रहा है तो खुद उसकी नाक में दम करके रखते हैं, यहां से छोड़कर भाग जाए। कब्र में लेकर जाओगे अपने साथ। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। फरमान रिसालत एक औरत का किस्सा
जनाजा हुजूर की बारगाह में पेश किया गया, बड़ी इबादत गुजारे, लेकिन पड़ोसियों को तकलीफ देती, हुजूर ने फरमाया उसका कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा, उसका कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। और एक औरत का जिक्र किया गया, अमाल बहुत ज्यादा नहीं करती लेकिन पड़ोसियों का बड़ा ख्याल रखती है, हुजूर ने फरमाया उसके हर अमल का अल्लाह बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। तो हम चाहते हैं ना कि अच्छे पड़ोसी मिले, तो दूसरों के लिए भी अच्छे पड़ोसी बनो। हम हर चीज दूसरों से जो है उम्मीद रखते हैं, दूसरा अमल करे, खुद कब अमल करेंगे? हम चाहते हैं अच्छा पड़ोसी हमें मिले, अच्छा बर्ताव करे, तो खुद भी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, वो काफिर ही क्यों ना हो। हजरत बायजीद बुस्तामी का पड़ोसी काफिर था, घर की गंदगी डाल देता रहे, झाड़कर घर में, बर्दाश्त करते रहे, कभी कुछ नहीं कहा। एक मर्तबा उसके यहां रात में जलाने के लिए कुछ नहीं था, अंधेरे की वजह से छोटा बच्चा रोता रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी उस बच्चे के रोने की आवाज से परेशान हुए, अपने घर का चिराग उठाकर उसके घर ले जाकर रख दिया, अपने घर का चिराग वहां ले जाकर रख दिया। बच्चा सुकून से सोया रहा। सुबह के वक्त वो जो पड़ोसी था अपनी बीवी के साथ में आया, कदमों पर गिर गया, कदमों पर गिर गया। हुजूर मैं आपको जिंदगी भर तंग करता रहा, कभी आपने बदला नहीं लिया, कभी कुछ कहा नहीं, और आज जब मुझ पर मुसीबत थी तो आप अपने घर के उजाले का ना ख्याल करते हुए मेरे घर को आपने रोशन किया। बायजीद बुस्तामी कहते यही तो इस्लाम है। हमने नाम सिर्फ मुसलमानों वाले रख लिया, हमारे बाप दादा सब मुसलमान ही थे, हमारे अमाल क्या है मुसलमानों वाले। जमाना परेशान है, हमसे तंग है दुनिया, हमसे रिश्तेदार को काटने के लिए दौड़ रहा है, खुद कुछ नहीं कर पाते तो जादूगरों के यहाँ, पंडितों के यहाँ जाते हैं। अपने ईमान की हिफाजत करो, ईमान का जनाजा मत निकालो। याद रखो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद कभी सलामत नहीं रह सकता। हाँ, तुमसे तुम्हारा नसीब कोई नहीं छीन सकता। जो अल्लाह ने अता फरमाया उस पर सब्र करो, शुक्र करो, और दूसरों के लिए अपने दिल में हसद मत रखो। बायजीद बुस्तामी फरमाते यही तो इस्लाम है जो तुमने सुना है। वो कहता है अब फिर अपनी गुलामी में कबूल कर लो। बायजीद बुस्तामी से कहता है जब आपके घर की रोशनी, इस्लाम की रोशनी मेरे घर आ गई तो फिर ये कुफ्र की तारीकी कैसे रहेगी। अब कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। ये है इस्लाम। अच्छे पड़ोसी मिल जाना भी खुशनसीबी की अलामत, अच्छी सवारी का इंतजाम हो जाना भी खुशनसीबी की अलामत है। नेक बीवी मिल जाए तो काफी, जानो उसे। ये जहेज इस्लामी रस्म नहीं है मुसलमानों, नहीं है इस्लामी रस्म। और माँ बाप खुशी से दे दे तोहफे के तौर पर, रिश्तेदार दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से बाप की प्रॉपर्टी में से उसका जो हिस्सा बनता है, जो हक बनता है विरासत में, वो खत्म नहीं होता, वो बाकी रहेगा। विरासत अगर दे दी जाए तो ये आत्महत्या होना बंद हो जाए बच्चियों की। जो हिस्सा उसका रहता वो अगर दे दिया जाए उसे, तो जो ससुराल में जुल्म और अत्याचार और ज्यादती होती है ना, वो होना बंद हो जाएगा उसके साथ में। कम से कम वो जो लालची रहेंगे उनको इतना तो पता रहेगा कि होने वाली बहू के खाते में इतने इतने पैसे हैं। हाँ, तो कम से कम उसी का वो भरम रखेंगे, उसी का लिहाज रखेंगे। तो मैंने जो इब्तिदा में जो बात की है ना मुसलमानों, हम जो बच्चियों की शादियों में नाजायज खर्च करते हैं वो खर्च कम करो और बदले में वही पैसा दो उसको, विरासत में जो उसका हक बनता है ना वो पैसा दे दो उसे। वो भी खुश रहेगी, उसके ससुराल वाले भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप बात को? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आप विरासत में इसे हिस्सा नहीं दे रहे बल्कि खूब धूम धड़ाके कर रहे हैं, खूब लुटा रहे, खूब लुटा रहे। जिसको देना है उसको देते नहीं, गैरों में आप खूब लुटा रहे हैं। कोई प्रोग्राम कर लिया, नाचने गाने वाले बुला लिए, डीजे वाले बुला लिए, उस पर लुटाए जा रहे, ले पैसा ले पैसा ले पैसा। लाया कहां से पहले वो भी तो देख, झाड़ लगा है तेरे घर में, जो तोड़ कर लाया था तो लुटा रहा है दोनों हाथों से। लाया कहां से था पहले वो भी बता कर। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन पूछा जाएगा तुमने पैसा कमाया कहां से और खर्च कहां किया। और जब तक जवाब नहीं दे देगा बंदा वो कयामत से निकल नहीं पाएगा। कहां से लाए और खर्च कहां किया, दोनों बातों का जवाब देना पड़ेगा। तो जो लोग उसके हकदार नहीं है उन पर खर्च मत करो। और एक और चीज, वो बारात के बारे में पिछले हफ्ते कुछ बातें मैंने कही थी। बारात का इस्लामी तस्वुर नहीं है,
पहले से जो है वो सैकड़ों मुसलमान लड़के वाले के यार आज हम के, अब वो खिलाया जा रहा है बेचारा, खिलाया जा रहा, नहीं भी है तो भी खिलाया जा रहा है। अब मेहमान आ जाते हैं तो काम धंधे से तो वो जाते नहीं, अब मेहमानों को खिलाते रहो खिलाते रहो खिलाते रहो, कर्जदार हो जाए। और फिर क्या होता है, अब फिर जो है पूरा लश्कर लेकर दुल्हन वाले के घर पे चढ़ाई कर दी जाती है पूरी फौज के साथ। इतना कठिन नहीं है निकाह जितना हमने बना दिया है। ये तकरीर नहीं है, दिल का दर्द है मुसलमानों। हाँ, और फजूल खर्ची इंसान को कंगाल कर देती है, कितना ही उसके पास कारून का खजाना क्यों ना हो, कंगाल कर देती है फजूल खर्ची इंसान को। लिहाजा अपने लिए बचाओ, अपनी नस्लों के लिए बचाओ, जहां जरूरी है वहां खर्च करो, नाजायज कामों में खर्च मत करो। अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। निकाह आसान है, खुदा के लिए निकाह को आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो। मेरे आका ने फरमाया, कोई शख्स तुम्हारे यहाँ निकाह का पैगाम लेकर आए, तुम उसके दीन के बारे में जानते हो कि अच्छा है, उसके अखलाक का तुम्हें इल्म हो, अपनी बेटी उसके साथ कर दो, निकाह पढ़ा दो। हाँ, निकाह पढ़ा दो उसका। वो जो माँ बाप भी सोचते हैं ना बेटी वाले करोड़पति मिल जाए, नौकरी वाला मिल जाए, तुम्हारे बेटी के नसीबे में जो लिखा है ना वही मिलेगा उसे, समझ में, जो लिखा हुआ है वही मिलेगा। तुम कितना भी औलाद के लिए छोड़कर चले जाओ, वो नालायक अगर निकली ना तो तुम्हारे मरने के तीजे के बाद में बेच डालेगी सब। माँ बाप भले ही कितना अच्छा सोचें, कितनी प्रॉपर्टी छोड़ जाओ, लेकिन वो नाअहल निकले तो क्या कर लोगे तुम, कब्र में से आकर तलवार में कराओगे। अहल निकले अगर तब वो तुम्हारे काम आएंगे, तब वो तुम्हारे लिए खर्च करेंगे। तो बेटी के नसीबे तुम बदल नहीं सकते। कई मरतबा अच्छी नौकरी वाले सबसे ज्यादा तकलीफें देते हैं बीवियों को, माफ कीजिएगा लेकिन ये हकीकत है माशरे की। जो नौकरी वालों को देखा गया वो सबसे ज्यादा तकलीफें और अज़ियत पहुंचाते, जिनके यहां बहुत ज्यादा होता है, उनकी डिमांड भी और बहुत ज्यादा होती है, उनकी फरमाइशें और बहुत ज्यादा होती है। एक बादशाह की बेटी ने अपने बाप से फरमाइश की थी, मैं किसी ऐसे शख्स से निकाह करना चाहती हूं जिसके पास रहने के लिए घर भी ना हो, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल रखता हो, अल्लाह की ज़ात पर अटूट भरोसा हो। कहा ऐसे निकाह करना चाहती हूं। बाप परेशान, कहां तलाश करे, लोग अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, इसको कंगाल रिश्ता, फकीर ढूंढना, ढूंढते 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 पहुंच ही गया एक जगह पर। किस्सा मुख्तसर, वक्त गुजर रहा है, निकाह पढ़ा दिया बाप ने बेटी का। बादशाह की बेटी है, शाहजादी है, बगैर किसी साजो सामान के अपने शौहर के यहां जा रही। घर पर पहुंची, टूटा फूटा सा घर है, सर उठाए तो सर पर जो घास फूस डाली हुई है वो सर से टकराती है। छोटा सा घर, चारों तरफ नजर दौड़ाई, नजर दौड़ाने के बाद एक जगह जाकर उसकी नजर ठहर गई। क्या देखा कि एक जगह पर रोटी के सूखे टुकड़े रखे हुए हैं। पूछती अपनी शौहर से, होने नया शौहर था, पूछती ये क्या है? वो कहता है दोपहर का खाना मैंने खा लिया था, ये शाम के लिए रखा है। तो कहती है कि अभी तुम्हें अल्लाह की जात पर सही से तवक्कुल नहीं आया। हाँ, जिसने तुम्हें दोपहर में खिलाया क्या वो शाम में नहीं खिलाएगा? हाँ, जिसने तुम्हें दोपहर में खिलाया क्या वो तुम्हें शाम में नहीं देगा? कहती है पहले अपने अंदर और ज्यादा तवक्कुल पैदा करो, और जब तुम्हें अल्लाह की जात पर ये भरोसा हो जाए, तुम्हें जमा करने की जरूरत ना पड़े, और ये यकीन हो जाए तुम्हें जिसने सुबह दिया है वो शाम में भी अता फरमाएगा, जब ये पोजीशन तुम्हारी हो जाए तो तब मुझे बाप के यहां लेने के लिए आ जाना। इंसान अल्लाह की 18,000 मखलूकात में से कमाता सिर्फ इंसान है, बाकी कोई नहीं कमाता। जमा भी सिर्फ इंसान करता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि फिर भी भूखा मरता इंसान ही है। 18,000 मखलूकात में से कमाता सिर्फ इंसान है, बचाता भी इंसान है, बैलेंस भी इंसान करता, भूखा भी इंसान ही मरता है। और जो बाकी मखलूकात है ना, उनको अल्लाह की जात पर इतना भरोसा। हजरत अनस कहते हैं हुजूर के साथ एक जंगल में गया, एक परिंदा जो है वो दरख्त पर वो बार बार जो है अपनी चोंच मार रहा था। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहा है? तो हुजूर फरमाते ये कह रहा है अपने रब से मेरे मालिक मुझे खाना अता कर। हाँ, अब हुजूर के पास में जो आपकी गठरी में चंद रोटी के टुकड़े थे वो चूर कर जो है उसके सामने, परिंदे के सामने डाल दिए गए खाकर, फिर वो अपनी चोंच मार रहा था दरख्त पर।
अब अबू हुरैरा पूछते अब ये क्या कह रहा है? तो कहता मालिक तेरा शुक्र है तूने मेरे हिस्से का रिस्क मुझे अता फरमाया। कमाता सबसे ज्यादा इंसान, अल्लाह देता भी सबसे ज्यादा इंसान को है, फिर भी भूखा मरता इंसान है, नाशुक्रा भी इंसान ही है। मन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफरा फइन्न रब्बी गनियुन करीम। ये निकाह की फजूल खर्चियों से बच जाओ मुसलमानों, कर्ज के पीछे मत भागो। बेटे वाले हो तब भी जो है हद में आओ, बेटी वाले हो तब भी इस्लाम की हुदूद में आओ। इस्लाम दोनों के लिए रहमत है। आज बेटे के यहां तुम्हारी बारी है, ज्यादती मत करो बेटी वालों के साथ, कल बेटी की भी बारी आएगी। ज्यादती मत करो, कल बेटी की भी बारी आएगी। लिहाजा वक्त भी हो गया है, माजरत चाहूंगा, लेकिन अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।